چرچز کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر، ممالک کے اندر ایک ہی بات کی جاتی ہے، تبدیلی تبدیلی تبدیلی۔ ہر شخص تبدیلی کے بارے میں بات کرتا نظر آتا ہے، لیکن ہم یہ بات نہیں سمجھنا چاہتے کہ یہ تبدیلی آئے گی کس طرح سے، کیسے یہ تبدیلی آ سکتی ہے، اور کس طرح سے ہم اس تبدیلی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج تبدیلی کے حوالہ سے چند ایسی باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جن کو اگر آپ اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے تو میرا ایمان ہے کہ آپ کی زندگی پہلے جیسی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں تبدیلی آئے گی، چینجنگ آئے گی۔ کیونکہ جان کیلون جو کہ پریسبیٹرین چرچ کا بانی تھا، وہ کہتا ہے کہ تبدیلی ایک عمل ہے جو آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے، اور جب یہ چلتا رہتا ہے تو ایک وقت پر یہ پھل لاتا ہے۔ تو 6 ایسی باتیں جو آج میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تبدیلی کے حوالہ سے۔ پہلی بات کہ تبدیلی کے لیے آپ کا رہنما اچھا ہونا چاہیے۔ تبدیلی لانے کے لیے آپ کے پاس رہنما اچھا ہونا چاہیے، آپ کا کوچ اچھا ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز کہ تبدیلی کے لیے سچائی سے واقف ہونا پڑے گا۔ تبدیلی کو حاصل کرنے کے لیے سچائی کو جاننا پڑے گا۔ اور تیسری چیز کہ تبدیلی کے لیے سوچ بھی نئی ہونی چاہیے۔ اور چوتھی چیز جس پر ہم آج بات کریں گے کہ تبدیلی کے لیے آپ کا گھر صاف ہونا چاہیے۔ اور پانچویں چیز کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ دیانتدار ہونے چاہیے، ایماندار ہونے چاہیے۔ اور چھٹی چیز کہ آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ تو پہلی چیز کہ تبدیلی کے لیے رہنما کا اچھا ہونا بڑا ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو کوچنگ کرنے والا ہے، آپ کا جو کوچ ہے وہ اچھا ہو۔ جب ہم بچے کو ٹیوشن کے لیے لے کر جاتے ہیں تو ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اس کے لیے جو ٹیچر ہائر کیا جائے، جو کوچ ہائر کیا جائے، وہ اچھا ہو۔ کیوں؟ تاکہ وہ اسے بہتر طور سے سکھا سکے، سمجھا سکے۔ اگر ٹیچر کو ہی کچھ پتہ نہیں ہوگا تو وہ کس طرح سے بچے کو بہتر راہ پر یا درست راہ پر لے کر جائے گا؟ مشکل ہے، ناممکن ہے بلکہ۔ اس لیے رہنما کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب ہم اپنے ارد گرد نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں بے شمار ایسے ستارے نظر آتے ہیں، ایسے سٹارز نظر آتے ہیں جن کا دنیا کے اندر نام ہے۔ گو کہ انہوں نے دنیا میں اپنا نام چھوڑا ہے، وہ بہت بڑے سٹار بن چکے ہیں، لیکن سٹار بننے کے بعد بھی انہیں کوچنگ کی ضرورت رہتی ہے۔ وہ ہر ممکن اپنے رہنماؤں سے سیکھتے رہتے ہیں۔
وہ ہر وقت ایسی باتیں سیکھتے رہتے ہیں جن کی انہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ رہنما وہ ہونا چاہیے جسے ڈائریکشن کا پتہ ہو، وہ خود بھی درست ڈائریکشن کو جانتا ہو اور آپ کو بھی درست راہ پر لے کر جا سکے. جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں ہمیں بے شمار ایسے کریکٹر ملتے ہیں جن کی کوچنگ ان کے رہنماؤں نے کی. اگر آپ موسیٰ کی زندگی پر غور کریں تو موسیٰ جو کہ فرعون کے محل میں پڑھا، تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب وہ خدا کی خدمت کے لیے نکلا تو اس کے سسر نے اس کی رہنمائی کی، اس کی کوچنگ کی اور اسے سکھایا کہ جس طرح سے تو خدمت کر رہا ہے اس طرح سے درست نہیں ہوگا. تو کب تک لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہے گا، بلکہ تو ایسا کر کہ ان میں سے جو تجھے لوگ اچھے لگتے ہیں، جن کو تو سمجھتا ہے کہ یہ عقل مند لوگ ہیں، ان کو الگ کر اور ان کو بتا کہ جو چھوٹے چھوٹے فیصلے ہیں وہ ان کے پاس لے کر آئے، اور جب کوئی بڑا فیصلہ ہو تو وہ تو خود کرے. اس لیے ہمارے لیے رہنما کا اچھا ہونا بہت ضروری. اور جب ہم یشوع کی زندگی کے بارے میں غور کرتے ہیں تو یشوع کی کوچنگ موسیٰ نے کی. موسیٰ نے اسے بتایا کہ آگے تو نے کیا کرنا ہے، کس طرح سے تو نے جنگیں لڑنی ہے، کس طرح سے تو کامیاب ہوگا اور کس طرح سے تو خدا کے ساتھ چلے گا. پھر جب ہم سلیمان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو بائبل بیان کرتی ہے کہ سلیمان کی کوچنگ داؤد نے کی. داؤد نے اسے بتایا کہ بیٹا جو کام تو کرنے جا رہا ہے یہ بہت بڑا کام ہے، اس لیے تیرے لیے یہ ضروری ہے کہ تو اپنے خدا کے ساتھ ساتھ چلے اور کبھی بھی اپنے خدا کو نہ چھوڑے. لیکن جہاں پر اس نے خدا کو چھوڑا، خدا نے بھی اسے چھوڑ دیا. اور جب ہم داؤد کے بارے میں پڑھتے ہیں تو داؤد کی کوچنگ سیموئیل نے کی. سیموئیل نے اسے سکھایا، اسے سمجھایا، اسے بتایا کہ کس طرح سے تو نے اس بادشاہت کو آگے لے کر جانا ہے، کس طرح سے تو اس قوم پر حکومت کرے. اس لیے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ہمارے لیے اچھے کوچ کا ہونا بہت ضروری. جب ہم نئے احترامہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے شاگردوں کا. تو شاگردوں کی کوچنگ خود خداوند یسوع مسیح نے کی. خداوند یسوع مسیح نے انہیں سکھایا کہ میرے پیچھے چلو گے تو میں تمہیں آدم گیر بنا دوں گا. وہ لوگ جو مچھیرے تھے، مچھلیاں پکڑنے والے تھے، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میرے پیچھے ہوتا کہ میں تمہیں آدمگیر بنا دوں. اور آج دنیا کے اندر بائبل مقدس ان شاگردوں کی وجہ سے پھیل رہی ہے اور پھیلتی رہے گی جب تک یہ دنیا قائم ہے. کیونکہ جب آپ کا رہنما اچھا ہوگا تو آپ ایٹومیٹکلی اچھی چیزیں کریں گے، اچھی چیزیں سیکھیں گے، تبدیلی آئے گی.
लेकिन हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई भी शख्स सीखना नहीं चाहता। आप जिससे भी पूछेंगे वो सबसे बड़ा उस्ताद आपको नजर आएगा। वो कहेगा कि मुझसे ज्यादा किसी को इल्म नहीं, मुझसे ज्यादा कोई शख्स नहीं जानता। और यही वजह है कि हमारे मुआशरे ने आज तक तरक्की नहीं की, क्योंकि हम किसी चीज को सीखना ही नहीं चाहते। कहते हैं कि जब पाकिस्तान आजाद होने लगा था तो विंस्टन चर्चिल ने, जो कि बरतानिया का वजीर था, वजीर आजम था, उसने कहा कि इन लोगों को अभी आजाद ना करो, क्योंकि इन्हें आजादी की कदरों का पता नहीं है। और आज भी 70 साल गुजरने के बाद हम उसी आजादी को ढूंढ रहे हैं। हर 14 अगस्त पर यही होता है, आजादी आजादी आजादी, नारे लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। शायद आज भी हम वही 70 साल पीछे की जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि हमने किसी चीज को बेहतर तौर से सीखा ही नहीं। जब तक हम किसी चीज को बेहतर तौर से सीखेंगे नहीं, तब्दीली नहीं आ सकती। और दूसरी चीज, तब्दीली के लिए सच्चाई से वाकिफ होना, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको क्या करेगी? आजाद कर देगी। क्योंकि इसके अंदर यह कुदरत है कि यह जिंदगियों को आजाद करती है। और सच्चाई है क्या? आप सबके घर के अंदर सच्चाई मौजूद है। आप हर रोज सच्चाई को पढ़ते हैं, आप हर रोज सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि हमारी सच्चाई सिर्फ यहां से ऊपर तक, हमारे पढ़ने तक महदूद रहती, हमारे अंदर जज़ब नहीं होती। अगर आप इस सच्चाई को अपने अंदर जज़ब कर ले तो मेरा ईमान है कि खुदा आप में तब्दीली लेकर आएगा, रिवाइवल आएगा, जिंदगियां तब्दील होंगी और लोग बरकत पाएंगे आपके वसीला से। लेकिन कब? जब ये सच्चाई आपके अंदर होगी। अमेरिका का एक सदर हो गुजरा है, जॉर्ज वाशिंगटन। वो कहता है कि मैंने अब तक जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी हासिल किया है, बाइबल मुकद्दस के वसीले से हासिल किया है, क्योंकि इसके अंदर सच्चाई है और वो सच्चाई आपको आजाद करती है। वो सच्चाई आपको आजाद करती है, वो सच्चाई आपके अंदर तब्दीली लेकर आती है। कभी भी बगैर सच्चाई के कोई भी मुआशरा तब्दील नहीं हो सकता। अगर हम गांधी के बारे में पढ़ें तो गांधी का कहना यह था, जो हिंदुस्तान का पहला वजीर आजम था, उसका कहना यह था कि अगर मसीही लोग खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, अगर मसीही लोग अपने अंदर खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को उतार ले, तो सबसे बड़ा मसीही मैं होऊंगा।
होता, लेकिन क्या है कि मसीहियों ने अपना असर ही नहीं छोड़ा किसी। क्योंकि लोगों ने सच्चाई को यहां से ऊपर ऊपर तक सिर्फ पढ़ा है, अपने अंदर नहीं रखा, अपने काम लोगों के सामने जाहिर नहीं किए, लोगों को बताया नहीं अपने कामों से कि मसीहियों के ये काम। जब हम मसीह इसके बारे में गौर करते हैं तो कहते हैं कि गांधी की तालीम अमन और सलामती की, क्योंकि वो बाइबल मुकद्दस को पढ़ता था और लोगों को तालीम देता था कि ये गांधी के असूल है। और मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की तालीम क्या थी? अमन और सलामती की। गांधी जानता था कि अगर दुनिया में तरक्की करनी है, अगर दुनिया में तब्दीली लानी है, तो सिर्फ एक ही चीज है और वो है अमन। अमन से दुनिया को जीता जा सकता है, अमन से दुनिया को तब्दील किया जा सकता है, वरना कोई और हथियार नहीं है जो इस दुनिया को तब्दील कर सके। और खुदावंद यीशु मसीह ने जो सलामती का शहजादा है, उसने भी अमन की और सलामती की तालीम। बादशाहों ने तलवारों से दुनिया को जीता, लेकिन मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने खाकसार बनकर पूरी दुनिया को जीत लिया। ना उसने तलवार चलाई, ना उसने खून बहाया, ना उसने किसी का कत्ल किया, लेकिन फिर भी आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आपको मसीही नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि अमन और सलामती से दुनिया जीती जा सकती है। इसके बगैर कभी भी इस दुनिया पर आप काबिज नहीं हो सकते। इसलिए बाइबल मुकद्दस कहती है कि सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद कर देगी। क्योंकि बाइबल मुकद्दस दुनिया को तब्दील कर रही है, करती थी, करती है और करती रहेगी जब तक ये दुनिया कायम है। अक्सर लोग कहते हैं कि बाइबल तब्दील हो चुकी है, बाइबल बदल गई है। हमने कहीं पर भी ऐसी चीज नहीं देखी कि बाइबल बदल गई। बाइबल ने दुनिया को जरूर बदला है, लेकिन बाइबल आज तक नहीं कोई साबित कर सका कि ये बदल चुकी है, क्योंकि इसके अंदर कुदरत है, इसके अंदर पावर है, ताकत है। ये अपने अंदर एक हकीकत को छुपाए हुए है, और वो हकीकत क्या है? मेरा और आपका जिंदा खुदावंद यीशु मसीह, जिसने मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। और तीसरी चीज तब्दीली के लिए जो हमारी जिंदगी के लिए बड़ी अहम है, वो है हमारी सोच। सोच का बदलना बहुत जरूरी है। अगर सोच नहीं बदलेगी तो कभी भी तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि पुरानी चीजें जाती नहीं, देखो वो नई हो गई। किस तरह से नई हो गई? पुरानी चीजें क्या है? बुरी सोच, बुरा ख्याल, बुरा ज़हन, बुरे इरादे। बाइबल का असूल यह है कि इन तमाम बुरी सोचों को, बुरे इरादों को, बुरी रवशों को अपने अंदर से खत्म करो और इस बाइबल को अपने
यीशु को अपने अंदर ले लो, क्योंकि वो सच्चाई है, वो हकीकत है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। नई किस तरह से हो गई? अब आपकी सोच अच्छी है, आपका ख्याल अच्छा है, आपका इरादा अच्छा है। खुदा चाहता है कि आप नेक इरादे के साथ उसके पास आए, अच्छी सोच के साथ उसके पास आए, अच्छा इरादा लेकर उसके पास आए। क्योंकि जब तक हम अपने ज़हन को, अपनी सोचों को तब्दील नहीं करेंगे, कभी भी तब्दीली नहीं आ सकती। ना खानदान में आ सकती है, ना मुआशरे में आ सकती है, ना चर्चिस के अंदर आ सकती है। जब तक हम अपनी सोच को मस्बत नहीं बनाते, अच्छे आइडियाज आपके पास नहीं होते, अच्छे ख्याल आपके पास नहीं होते, अच्छी सोच आपके पास नहीं होती। अगर आप पुरानी सोच लेकर बैठे रहेंगे, पुरानी चीजें सोचते रहेंगे, तो आप कभी भी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते, तब्दील नहीं हो सकते। तब्दीली लाने के लिए या तब्दील होने के लिए पुरानी सोच को खत्म करना पड़ेगा और नई सोच को लाना पड़ेगा। अक्सर हम नए साल के मौका पर एक गीत गाते हैं, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। ये सिर्फ एक दिन के लिए हमारा गीत होता है और उतनी देर हमें याद होता है जितनी देर हम गाते हैं इसको। उसके बाद हमें कोई इल्म नहीं कि हमने क्यों ये गाया, किस लिए ये गाया, हमने क्या करना है अपनी जिंदगी के अंदर, हमने किस तरह से इसमें चीजों को ढूंढना है, जिन चीजों को हमने अपनी जिंदगी पर अप्लाई करना है। कभी भी हमने इस पर गौर किया। अगला मिसरा क्या है? तंदुरुस्ती के लिए कपड़े बदलना चाहिए। ये चीजें तब्दील होने करने के लिए हमें अपने आप को, अपनी सोच को बदलना, अपने इरादों को बदलना। अगर हम वही सोच, मनफी सोच लेकर बैठे हुए हैं, तो हम कभी भी तब्दील नहीं हो सकते। अगर पुरानी सोचें ही हमारे जहन में है, पुराने ख्यालात हमारे जहन में है, तो हम कभी भी तब्दील नहीं हो सकते। तब्दील होने के लिए हमें नई सोच लेना होगी, नया इरादा लेना होगा, नया अज़म लेकर चलना होगा, तब हम तब्दील हो सकते। वरना कभी भी तब्दीली नहीं आ सकती। सारी उम्र हम यही सुनते रहेंगे कि तब्दीली तब्दीली तब्दीली, लेकिन कभी भी तब्दीली नहीं होती। क्योंकि जब हम इसको चेंज ही नहीं करना चाहते तो तब्दीली किस तरह से है। और चौथी चीज, अपने घर को साफ करें। घर से मुराद है आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ, आपका चाल चलन। खुदा चाहता है कि ये मुकम्मल तौर पर तब्दील हो। अगर ये कूड़े करकट से भरा होगा तो कोई भी इसे पसंद नहीं करेगा। जब ये साफ होगा, नई चीजें लेकर आएगा, तब इसे लोग पसंद करेंगे, तब इसमें तब्दीली है, तब तब्दील होगी, तब आप तब्दील हो, आपके घराने तब्दील होंगे, आपका खानदान तब्दील होगा। अगर हमारी जिंदगी के अंदर वही सोचे हैं, वही इरादे हैं, हम वही सोच रहे हैं कि मैंने फलां से बदला लेना है,
میں نے فلاں کے بارے میں یہ سوچنا ہے، فلاں کا کس طرح سے میں نے بیڑا گرک کرنا ہے، فلاں کو کس طرح سے میں نے چٹ کرنا ہے، تو کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تبدیلی لانے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو، اپنے خیال کو، اپنے بدن کو، اپنی روح کو تبدیل کرنا ہے۔ جب تک آپ کی روح صاف نہیں ہوگی آپ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اور پانچویں چیز تبدیلی کے لیے جو بڑی اہم ہے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں یا جن لوگوں سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ملنا جلنا ہے، ان کا دیانتدار ہونا بڑا ضروری ہے۔ آپ کا معاشرہ جو ہے وہ دیانتدار ہونا بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتے ہیں، اور جب اچھی صحبتیں ہوں گی، آپ کے ارد گرد کے لوگ اچھے ہوں گے، دیانتدار ہوں گے، آپ کے ساتھ وفادار ہوں گے، تو سوچیں کہ پھر معاشرہ کیسا ہوگا، معاشرہ کیسا جنم لے گا، پھر تبدیلی آئے گی، پھر ریوائیول ہوگا، پھر لوگ سوچیں گے کہ واقعی اگاپے چرچ کی کلیسیا دنیا سے الگ کلیسیا، اگاپے چرچ کی کلیسیا، اگاپے چرچ کی فیملی دوسروں سے الگ فیملی ہے۔ کب ہوگا؟ جب ہمارے ارد گرد کے لوگ اچھے ہوں گے، ایماندار ہوں گے، ہمیں ایمان کے بارے میں تعلیم دیں گے، ہمیں غلط راہ پر لے کر نہیں چلیں گے، ہمیں سکھائیں گے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں، ہم اپنی زندگی کو بہتر کرنے والے بنیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ خدا کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو اپنے آپ کو مکمل طور پر درست کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں۔ خدا ایسے لوگوں کی تلاش نہیں کرتا، بلکہ خدا ایسے لوگوں کی تلاش کرتا ہے جو وفادار، خدا وفادار لوگوں کو ڈھونڈتا ہے، جو وفادار ہے، فرما بردار ہے، خدا ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے، کیونکہ پرفیکٹ تو اس کے پاس بے شمار فرشتے ہیں، لیکن ہمیں اس نے انسان پیدا کیا ہے تاکہ ہم اپنی کمزوری میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے والے بن سکیں اور اس کے وفادار بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں۔ کیونکہ تبدیلی کے لیے ہمارے ارد گرد کے لوگوں کا دیانتدار ہونا بہت ضروری ہے۔ اور چھٹی چیز جو تبدیلی کو لے کر آ سکتی ہے وہ ہے آپ کا پختہ ایمان۔ آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان بہت قیمتی چیز ہے جو کسی بھی شخص کے اندر ہونا بہت ضروری ہے، بہت لازم ہے کہ ہر شخص کے اندر ایمان پختہ ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ بغیر ایمان